Good morning. Today we are going to discuss a new topic, bearing capacity, from our third module, site investigation and subsoil exploration. Before entering into the topic, bearing capacity, we have to understand what is meant by a foundation and footing. ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യവും എന്താണ് ഒരു ഫൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ലോഡ്സ് ടു ദി ഗ്രൗണ്ട്. ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഫൗണ്ടേഷന് ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെയാണ് മുകളിൽ വരുന്ന ലോഡ്സിനെ അത് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. Then what is mean by a footing? അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു footing എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ a footing is a portion of foundation of a structure that transmits loads directly into the soil. Footing ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ്. ഫൂട്ടിങ് സോയിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലോഡ്സിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമേജ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ലോവർ rectangular block we can consider as a footing and the total structure is known as foundation. Bearing capacity, supporting power of a soil or rock is termed as bearing capacity. സോയിലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കിന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് പവറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സോയിലിന്റെ മുകളിലാണ് വീട് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സോയിലിന്റെ മുകളിലുള്ള ഈ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള സോയിലിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. When we are studying bearing capacity, we have to study some other terms also. Those are gross pressure intensity, net pressure intensity, ultimate bearing capacity, net ultimate bearing capacity, safe bearing capacity, net safe bearing capacity, allowable bearing pressure, and finally safe bearing pressure. So, what is gross pressure intensity? It is represented by the small letter Q. It is defined as the total pressure at the base of footing due to the weight of superstructure and earth fill. ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ ബേസിലെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ടും എർത്ത് ഫില്ലിന്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ പ്രഷറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രോസ് പ്രഷർ ഇന്റൻസിറ്റി. Then what is mean by net pressure intensity? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നെറ്റ് പ്രഷർ ഇന്റൻസിറ്റി? നെറ്റ് പ്രഷർ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ എർത്ത് ഫില്ലിന്റെ വെയിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ടോട്ടൽ പ്രഷർ അറ്റ് ദി ബേസ് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് ഡ്യൂ ടു ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഓൺലി. ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ ബേസിൽ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ പ്രഷറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നെറ്റ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. And it is represented by the letter Q suffix n. It can be represented as Qn is equal to Q minus sigma dash, where Q is the ultimate bearing capacity, where sigma dash is the overburden pressure. Sigma dash is equal to gamma d, then we can write as Q minus gamma d, where d is the depth of footing. Next, we can understand two terms, ultimate bearing capacity and net ultimate bearing capacity. Ultimate bearing capacity is represented by the letter Q suffix F. In some textbooks, you can see it is represented as Q suffix U, small letter u. It is defined as the minimum gross pressure intensity at the base of foundation at which soil fails in shear. സോയിലിന്റെ ഷിയർ ഫെയിലിയറിന് കാരണമാകുന്ന മിനിമം ഗ്രോസ് പ്രഷറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. Then minimum net pressure intensity causing shear failure of soil is known as net ultimate bearing capacity. സോയിലിന്റെ ഷിയർ ഫെയിലിയറിന് കാരണമാകുന്ന
നെറ്റ് പ്രഷർ ഇന്റൻസിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് നെറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. നെറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് represented by the letter Q suffix NF. Next, we have to familiar with two terms. Those are safe bearing capacity and net safe bearing capacity. Net safe bearing capacity is obtained by dividing net ultimate bearing capacity by factor of safety. നെറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയെ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നെറ്റ് സേഫ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ലഭിക്കും. Then safe bearing capacity is defined as the maximum pressure which the soil carries safely without risk of shear failure. Shear failure കൂടാതെ സോയിലിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം പ്രഷറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് safe bearing capacity. Safe bearing capacity is represented by the letter Q suffix S and net safe bearing capacity is represented by the letter Q suffix NS. We can take the value of factor of safety as 2.5 or 3. Factor of safety യുടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് 2.5 അല്ലെങ്കിൽ 3 ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ടേംസ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അൾട്ടിമേറ്റ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഷിയർ ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുന്ന മിനിമം ഗ്രോസ് പ്രഷർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മിനിമം ഗ്രോസ് പ്രഷർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രഷർ ഇൻഡെക്സിക്ക് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവിടെ ഷിയർ ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുന്നില്ല. Next, we have to understand two terms: allowable bearing pressure and safe bearing pressure. So, we have to study first safe bearing pressure. It is the intensity of loading that will cause a permissible settlement. ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ അലൗവബിൾ സെറ്റിൽമെന്റിന് കാരണമാകുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലോഡിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സേഫ് ബിയറിംഗ് പ്രഷർ. Then allowable bearing pressure. It is represented by the letter Q suffix A and it is defined as the net loading intensity at which soil neither fails in shear nor there is excessive settlement detrimental to the structure. സോയിൽ ഷിയറിൽ ഫെയിൽ ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറിന് ഡെട്രിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് ലോഡിംഗ് ഇന്റൻസിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് അലൗവബിൾ ബിയറിംഗ് പ്രഷർ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഫെയിലിയേഴ്സ്. Experimental investigations have indicated that when a footing fails due to insufficient bearing capacity, different failure patterns are observed depending upon the method of failure mechanism. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ്. ഒരു ഫൂട്ടിംഗ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കാരണം ഫെയിൽ ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ഫെയിലിയർ മെക്കാനിസത്തിന്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത തരം ഫെയിലിയർ പാറ്റേണുകൾ ലഭിക്കാറുണ്ട്. പ്രധാനമായും നമുക്ക് 3 ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അവ ജനറൽ ഷിയർ ഫെയിലിയർ, ലോക്കൽ ഷിയർ ഫെയിലിയർ, അതുപോലെ പഞ്ചിങ് ഷിയർ ഫെയിലിയർ ഇവയാണ്. ദി ഫെയിലിയർ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഈച്ച് ഷിയർ ഫെയിലിയർ ഈസ് ഡെപിക്റ്റഡ് ഇൻ ദി ബോർഡ്. 3 ടൈപ്പ് ഷിയർ ഫെയിലിയറിന്റെയും ഫെയിലിയർ പാറ്റേൺ ബോർഡിൽ ഡെപിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So first we can look general shear failure. Here it is the failure pattern of general shear failure. Here well defined failure surfaces are observed and those are reaching up to ground surfaces. ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഫെയിലിയർ സർഫസസുകളെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അവ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിലോട്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But in case of local shear failure and punching shear failure, failure surfaces are not well defined. In case of local shear failure, failure pattern is clearly defined immediately below the footing. Local shear failure in the case, footing. ഇത് ഫൂട്ടിംഗ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ നേരെ
മാത്രമാണ് ഫെയിലിയർ പാറ്റേൺ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. In case of punching shear failure, there is no failure pattern is observed. Punching shear failure കേസിൽ നമുക്ക് failure pattern കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. In case of local shear failure, we can define failure pattern immediately below the footing. But this failure pattern does not reach up to the ground surface. Local shear failure കേസിൽ നമുക്ക് failure pattern ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ നേരെ ചുവടിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഫെയിലിയർ പാറ്റേൺ ഒരിക്കലും ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് വരെ എത്തുന്നില്ല. Look this failure pattern of general shear failure. Here we can observe considerable bulging of sheared mass of soil adjacent to the footing. ഇവിടെ ഫൂട്ടിങ്ങിലെ adjacent ആയി കിടക്കുന്ന സോയിലിലെ കൺസിഡറബിൾ എമൗണ്ടിലെ സോയിലിന് ബൾജിംഗ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. In case of local shear failure, only slight bulging of soil occurs. Local shear failure കുറച്ച് പോർഷനിലുള്ള സോയിലിന് മാത്രമാണ് ബൾജിംഗ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. And in case of punching shear failure, there is no bulging of soil. എന്നാൽ punching shear failure കേസിൽ അവിടെ സോയിൽ ബൾജ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അർത്ഥം. In case of general shear failure, tilting of footing occurs and the failure is sudden. General shear failure കേസിൽ ഫൂട്ടിങ് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഫെയിലിയർ സഡൻ ആയിരിക്കും, പെട്ടെന്നുള്ള ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും. Local shear failure is not a sudden shear failure. Local shear failure ഒരിക്കലും sudden shear failure അല്ല. And also there is no tilting of footing. ലോക്കൽ ഷിയർ ഫെയിലിയറിന്റെ കേസിൽ അവിടെ ഫൂട്ടിങ് ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അഥവാ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. ബട്ട് there is large settlement occurs. In case of local shear failure, there is large settlement. ലോക്കൽ ഷിയർ ഫെയിലിയറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടിൽറ്റിംഗ് ഇല്ല, പക്ഷെ അവിടെ സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. In case of punching shear failure, there is no tilting of footing and also the failure is not sudden, but there is very large settlement occurs. Punching shear failure കേസിൽ ഒരിക്കലും ഫെയിലിയർ സഡൻ അല്ല, അതുപോലെ ഫൂട്ടിങ്ങിന്റെ ടിൽറ്റിങ്ങും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പക്ഷേ വലിയ തോതിൽ വലിയ അളവിൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. Since the failure is sudden, we can define ultimate bearing capacity. And here in these two cases failure is not sudden. That is why we can't define ultimate bearing capacity. Local shear failure കേസിലും പഞ്ചിങ് ഷിയർ ഫെയിലിയറിന്റെ കേസിലും ഫെയിലിയർ ഒരിക്കലും സഡൻ അല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും കഴിയുന്നില്ല. ജനറൽ ഷിയർ ഫെയിലിയർ occurs in soils of low compressibility, that is dense or stiff soil. ജനറൽ ഷിയർ ഫെയിലിയർ ലോ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഉള്ള ലെസ് കംപ്രസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽസിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ലെസ് കംപ്രസിബിൾ സോയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് കംപ്രസ് ആവുന്നില്ല, ചുരുങ്ങുന്നില്ല, ലോഡൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ചുരുങ്ങുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള സോയിൽസ് ആണ് സാൻഡ്, അതുപോലെ ഗ്രാവലൊക്കെ. ലോക്കൽ ഷിയർ ഫെയിലിയർ occurs in soils of high compressibility and sands having relative density about ID is equal to 35% to 70%. ലോക്കൽ ഷിയർ ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഉള്ള സോയിൽസിലാണ്. ഹൈ കംപ്രസിബിൾ സോയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ക്ലേ ടൈപ്പ് സോയിൽസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്, അതുപോലെ സാൻഡിലും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, 35 to 70% ആയിരിക്കണം. പഞ്ചിങ് ഷിയർ ഫെയിലിയർ occur in relatively loose sand with relative density less than 35%. And also soils of low compressibility if foundation is located at a considerable depth. പഞ്ചിങ് ഷിയർ ഫെയിലിയർ occur ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സാൻഡിൽ. അവിടെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 35% കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ലോ കംപ്രസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽസിലും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസിഡറബിൾ ഡെപ്തിലായിരിക്കണം. In this failure pattern figures, it is the ground level, okay, and it is the vertical load.
So today we have discussed bearing capacity, types of bearing capacity and also bearing capacity failures. Okay, thank you.